كل يوم نروح لهم على المكتب ونقول لهم ساعدونا، يعني بيت، لا عندنا ملابس، ما عندنا دواء، ما عندنا ناكل، ما عندنا نشرب. احنا 6 نفر هنا نايمين عراقيين، يعني نايمين في هذا المكان، ما فيش بطانية بالليل، بردانين، ما نعرف من يجينا من ما يجينا، يعني خايفين احنا على نفسنا. فهمت كيف؟ كل يوم نروح لهم نعطيهم الورقة حقنا ونقول لهم ساعدونا، نشتي سكن، نشتي هذا، ما فيش. ف يعني ما نريد حل، يعني بلد أوروبية ما فيش مساعدات، ما فيش أي شيء، وكل ما نروح نعطيهم هذه الأوراق، هم اللي أعطونا إياها، بيقولوا لنا تعالوا عشان نعطيكم سكن، نروح نوقف ياخذوا الأوراق ويقول لك ما فيش ما فيش ما فيش. بعدين يعطونا مكانات تبع الجمعيات على المساعدات وكل شيء، يأمروا لي بهذا المكانات، أنا أروح رجولي يعني كلها ورمت عشان إيش؟ أمشي للمكان اللي عاوزه أنا، ما أقدرش أوصل. شوف نعم كلها بطبطت رجلي، ليش؟ ما أقدرش، ما عنديش حق الباص، ما عنديش أي شيء. يعطونا هذه الأماكن ويقول لك تروحي عليها. رحنا على أماكن الثياب هنا، هذا أماكن الثياب، طلع مكان صغار، مكان حق صغار. طب ليش توصونا عليه؟ رحنا وصونا على السي بي اس، رحنا الحين انا وصلت من السي بي اس، قالوا ما نقدرش نهب لكم اي شيء الا هم يهبوا لنا الامر. طب ليش توصونا وليش تخلوا؟ يعني وانا تعبت لما وصلت لما السي بي اس، فهمت كيف؟ يعني عاوز اروح المستشفى ما عندلش الطريق فين، وما عنديش فلوس حق الباص، يعني مكان المطاعم هنا ما اعرفش فين، المكان المحامي ما اعرفش فين، يعني عاوزين تساعدونا. تعبنا والله تعبنا، بلد أوروبية جينا طلبنا اللجوء هاربين من بلدنا. من أصل العراق. احنا 6 نفر، تعالوا شوفوا المكان. نعم. هذا المكان احنا 6 نفر. 6 نفر هذا المكان ينامون فيه. حرام حرام والله حرام، ما يصير. فين حقوق الإنسان؟ فين حقوق الإنسان؟ فين العدل؟ هذه هي الحرية؟ هذه هي الديمقراطية؟ شوفي 6 نفر احنا نشتي نعيش ما نقدر. 6 نفر، حرام والله حرام. يعني قلنا لهم ساعدونا، ميتين من البرد، ميتين يعني متنا من البرد، الليل كله احنا ميتين من البرد، ما فيش عندنا بطانيات، ما فيش عندنا مكان يساعدنا. ساعدونا، ارحمونا ارحمونا، احنا بلادنا هربنا من بلادنا جينا لهون، اذا ما ساعدونا مين يساعدنا؟ اذا ما يقدروا ليش يخلونا نقدم هنا اللجوء وبعدين ما يقدروا يساعدونا؟ حرام. كيف تعيشوا هذا الحالة مع هذا الشهر رمضان؟ والله تعب، ما نقدر أي شيء، ما نقدر، تعبانين ميتين والله ميتين، يعني ما نعرف، يعني استغفر الله العظيم ما أقدرش أصوم. ليش؟ لأنه أنا يعني وسخ، ما أقدرش أروح للجامع وأنا وسخ، حرام. أنا ما أقدرش أروح للجامع عشان أكل، ما أقدرش. ليش؟ لأنه أنا نقص، ما أعرفش أنا، يعني تعرف إنه أنا تواليت ما عندناش، بروح هناك بين الشجر، أروح هناك عشان تواليت، اروح يعني عيب اقول هذا الكلام، اروح هناك مكان، ما اقدرش انا اروح المسجد وانا هذا الشيء، ما عنديش حمام، ما عنديش ثياب، هذه حالتنا، كيف نسوي ما ادريش. طب كيف ناكل، كيف نعيش، كيف ننام، نشتي تواليت، نشتي، فين الحياه، فين الحريه، فين الديمقراطيه، فين اوروبا هذه اللي يقولوا عليها اوروبا اللي تساعد الناس هذا، واحنا جينا من بلاد لبلاد وعبرنا محيطات وتعبنا وجبال ومتنا عشان نوصل، وكل هذا ما حصلنا شيء، كل هذا هذه مأساتنا. ساعدونا الله يخليكم، ساعدونا، تعبنا والله ما اقدرش، تعبت والله تعبت. تعبنا والله تعبنا ما اقدرش. فين واحد c'est pas populaire de renvoyer les gens, donc on les garde ici. On n'ose pas leur dire non. Alors on leur dit oui, et on laisse pourrir une situation. Et les familles entières, regardez, est-ce que c'est normal ça? On n'est pas au Pakistan là, hein? On n'est pas en Chine, hein? Il n'y a pas eu d'ouragan ici, hein? C'est normal ça? C'est normal. Et moi ça fait 25 ans que je donne la soupe aux gens, et j'ai très très peur de cet hiver, parce que j'aurai pas assez de soupe. Parce qu'il n'y a pas que la soupe. Il faut des pampers, enfin des couches-culottes pour les bandini, moi j'appelle les petits bandini, les bandini, les enfants. Il faut du talc, il faut de la pommade pour les petites fesses des enfants. Il n'y a rien. Où elle est la Croix-Rouge? Où est Médecins sans frontières? Où ils sont? Où ils sont les socialistes? Où ils sont les libéraux? Où sont-ils? Je le demande.
Et ici, on est vraiment dans une marmite qui va exploser un jour. Tout ça parce que les gens ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre, parce que c'est tellement facile. Et pendant ce temps-là, nos ministres, enfin nos futurs ministres, papotent sur BHV, Bruxelles-Vilvoorde. Et les gens, ils sont où? Moi, dans 2 mois, j'ai peur. Hein. Dans 2 mois, moi, j'habite juste là, juste l'immeuble là, pas loin. Hein. Eh bien, quand je rentre dans mon lit le soir, hein, j'ai mauvaise conscience. Parce qu'il y a 3-4 jours, il a plu, mais des tornades. Enfin, des tornades. Et je dis, mais putain, les gosses, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul? Alors, j'ai appelé RTL, j'ai appelé RTB, j'ai appelé TF1, j'ai appelé France 2. Oui, on sait. Voilà. Pas de réponse. Ils sont par le pouvoir. Comme ça. Ça ressemble à un camp de réfugiés, ici, au plein centre de Bruxelles. Et il y a des femmes et des enfants qui vivent au milieu des rats. Et c'est pour ça que je viens tous les jours voir un peu qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour les aider, quoi, tant que je peux. Dans quel état d'esprit ils sont, puisque vous les voyez plus ou moins tous les jours? Perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont pas l'air un peu dangereux? Du tout, non. Non, mais ils sont complètement perdus parce qu'ils sont, je pense, un peu... Ils ont perdu espoir. Ils sont là, mais ils attendent, quoi. On ne sait pas ce qu'ils attendent non plus, mais ils sont là pour attendre. Vous amenez des colis ici? Pourquoi vous amenez ces colis? Mais vas-y, pour un bébé de 3 mois, que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes de cœur. Et alors, apparemment, il y a 2 autres bébés qui sont arrivés, donc on vient apporter... Comment avez-vous reçu cette information? Par un ami, donc, qui a fait l'information sur Facebook. Donc on utilise Facebook pour aider. Et on a été informé suite à un article de presse dans lequel on disait bien que l'État belge ne réagissait pas. Et du coup, Samira, d'autres personnes, moi-même, Anan, avons fait passer l'information. Voir ça en plein cœur de l'Europe en 2010, c'est relativement dégradant. Déjà, ça donne une mauvaise image au pays. Et ce qui est malheureux, c'est que le citoyen en lui-même, malheureusement, ne fait pas preuve d'esprit de solidarité. Voilà. Et bon, c'est vrai que ils se sont installés ici juste en face des bureaux de l'Office des étrangers, juste en face du fait d'asile et à 100 mètres du CGRA. On espérait tout de même qu'il y aurait une réaction différente de celle-ci. Voilà. En théorie, ce n'est pas le rôle du citoyen d'intervenir, mais je pense que si nous, on ne le fait pas, peut-être que personne d'autre ne le fera. Moi, je suis une habitante du quartier. Et en emmenant mes enfants jouer ici au parc, j'étais interpellée par la misère de ces gens. Ils dorment à même le sol. C'est un parc qui est infesté de rats. Il y a des enfants en très bas âge, malades, des mamans, des papas. Ils avaient au départ, ils n'avaient même pas de tente. Hein. Ils habitaient sous des abris de fortune qu'ils ont pu fabriquer avec des panneaux de la ville de Bruxelles et quelques bâches. Et puis, au fur et à mesure, l'entraide s'est organisée. Donc, on a essayé de diffuser l'info un maximum sur Internet et par le bouche à oreille. Et on a pu leur apporter toutes ces tentes et des couvertures, de la nourriture, des plats chauds pour le soir, des vêtements. C'est une situation inacceptable. Parce qu'en tant que contribuable, j'estime qu'une partie des impôts que je paye devrait revenir à ces personnes-là. Et de plus, la Belgique reçoit sans doute des subsides de l'Europe pour pouvoir justement accueillir ces demandeurs d'asile, les personnes qui sont en transit dans notre pays. Et ils ont droit, comme tout le monde, à un minimum de dignité. Et simplement, la Belgique doit absolument respecter les droits de l'homme. C'est tout simple. Ils sont vraiment fatigués psychologiquement. Il y a une femme qui est là ici depuis 2 mois et demi qui en peut plus en fait. Elle en a marre de dormir dans des couvertures mouillées, elle en a marre d'être sale et de sentir mauvais, elle a envie de prendre une douche, elle a envie juste de scolariser ses enfants. C'est tout ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi je veux juste qu'au moins mes enfants aillent à l'école et il n'y a même pas moyen. Elle pleurait encore là tout à l'heure, elle m'a déchiré le cœur parce qu'elle a dit je suis fatiguée. Et vraiment, ils sont fatigués en fait, psychologiquement, physiquement. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus où aller. C'est leur dernière solution là. C'est leur dernière solution. Elle est mère de 4 enfants. Ici encore, il y a au moins 30. Allez, on a compté plus ou moins 33 enfants, 33 mineurs qui vivent dans des conditions comme vous avez filmé. Enfin, vous avez pu le voir, des rats
même pas moyen de se laver, le minimum quoi, même pas moyen de se laver, même pas avoir aller aux toilettes avec, normalement quoi. Les enfants, 4 enfants et plus madame, 6 personnes. Demande d'asile 4 fois. Les faits d'asile, il n'y a pas de place. Les donner une fois les 13-4 pour les quitter de la Belgique. Et maintenant, les rester ici, les dormir les enfants ici. Parce qu'il n'y a pas de beaucoup manger. Il y en a une famille d'organisation des Marocains. Merci beaucoup des familles marocaines, de tout le monde, des musulmans, de donner pour tout le monde ici, famille, pour manger. Merci beaucoup. Parce que, Inch'Allah, Allah, tout le monde les cadeaux, les donner pour tout le monde, les familles ici. Merci. Donc, et pour les musulmans qui sont ici et qui jeûnent, comment ça se passe? Avec toute la force de Dieu, ils jeûnent en fait. Le matin, pendant la nuit, ils mangent de ce qu'ils ont reçu pendant la journée. Ils gardent dans leur tente, ils mangent. Et puis pour le Maghreb, il y a des familles qui viennent et qui apportent tout ce qui est soupe et repas chauds pour certaines familles, quoi. Moi et ma femme, on fait le Ramadan ici. Parce que la première fois, le Ramadan, ils habitent ici. Non, assis. Et normalement, 9 août, reste ici. C'est ça. Comment ça se passe le iftar? Iftar, le donner tout le monde à mosquée de l'autre côté, tout le monde recherché pour manger. Il y a 5 jours, pour 10 jours normalement. Après, il est venu une madame Nadia, pour les chercher pour tout le monde, manger, l'iftar. Hier, une salle pour toute famille pour manger. Iftar. Frappant quand on vient ici, c'est la propreté qu'ont certaines personnes qui vivent ici. On a même l'impression qu'ils sont maniaques. Oui, c'est pas parce qu'ils vivent dans la rue qu'on va dire qu'ils sont sales. Ils lavent les vêtements tous les matins, ils font la vaisselle tous les matins, on apporte de la lessive assez pour qu'ils puissent laver les vêtements. Ils essaient de ne pas les porter 2 jours de suite parce qu'en plus du fait qu'ils ne prennent pas de douche, ils peuvent au moins avoir des vêtements propres. C'est franchement tous les jours, ils balayent leur endroit, même 2-3 fois par jour dès qu'ils mangent. Ils font un nettoyage complet, ils nettoient les miettes sur les couvertures, etc. Franchement, ils essaient de garder un minimum de propreté, quoi. Ils utilisent quelques branches d'arbres qu'ils attachent avec un fil pour pouvoir utiliser ça comme balai. Donc c'est vraiment, franchement, ils sont très propres à ce niveau-là. Est-ce que les services publics passent plus souvent? Depuis qu'on a commencé, qu'on a fait un petit peu de bruit, depuis dimanche, au départ ils ne passaient pas. Ils avaient laissé la situation comme ça, mais depuis qu'on a fait un petit peu de bruit, la prévention passe 1 ou 2 fois par jour pour nous aider dans la distribution de nourriture. La police est passée une seule fois pour voir s'il n'y avait pas de problème et qu'ils pouvaient rester là tant qu'il n'y avait pas de conflit. Au niveau, sinon, il n'y a personne d'autre qui passe. On voit que les poubelles sont assez chargées. Depuis une semaine. Je ne sais pas s'ils veulent les laisser pourrir en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces gens parce que j'ai l'impression qu'ils les laissent s'entasser. On ne vide pas les poubelles, on les laisse dans leur saleté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire, mais bon, les poubelles ne sont pas vidées, pourtant ça passe 2 fois par semaine et c'est un parc public. Je ne sais pas. Ils les traitent comme des chiens en fait, il faut dire ça comme ça. On les laisse dans leur misère et dans leur saleté et tant qu'ils ne parlent pas, c'est bon, on ne s'en inquiète pas. Et la Croix-Rouge dans tout ça, est-ce qu'elle est déjà venue ici pour apporter son soutien? On a contacté la Croix-Rouge pour qu'ils viennent faire une opération coup-de-poing, donc Croix-Rouge et également Médecins du Monde, mais malheureusement ne sont pas venus. Nous ont dit qu'ils allaient nous offrir des couvertures, mais couvertures qu'on n'a jamais vues. Médecins du Monde nous ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir venir ici et faire une opération coup-de-poing, mais ils ont dit qu'ils ouvraient les portes 3 fois par semaine à des rendez-vous bien spécifiques à certaines personnes. Le problème, c'est que ces personnes ne connaissent pas Bruxelles, ces personnes ne savent pas se diriger, ils n'ont pas d'argent pour prendre les tickets de tram, métro, donc c'est vraiment une manière de dire que c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est un généraliste qui vient 1 fois ou 2 par semaine pour venir voir la situation de ces enfants et de ces personnes, quoi. Donc il y a 12 familles. 12 familles, donc une 60aine de personnes avec 33 enfants et un groupe d'une 15aine d'adultes isolés. Donc les familles ont besoin, pour l'instant, par rapport à l'hygiène, tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, shampoing, essuie de bain, gants de toilette, les gels désinfectants, les choses pour l'hygiène quotidienne, quoi. Lingette pour bébé, très important vu qu'on n'a pas vraiment d'accès. Malheureusement, on a sonné à toutes les portes possibles pour avoir un accès minimum aux douches. On nous a refusé, donc
pour pouvoir se laver un minimum, les lingettes, etc. Tout ce qui est nourriture, denrées non périssables, aussi fromage, salami, comme c'est des familles musulmanes, il faut que ça soit halal. De l'eau, du lait, parce qu'ils n'ont pas d'accès d'eau potable. C'est tout, je crois, pour l'instant. Ah oui, le plus important, c'est les tentes et les couvertures. Ils n'ont jamais assez de couvertures. Avec la pluie, ça s'humidifie tout le temps et puis ça pourrit. Donc, tentes et couvertures aussi, on a besoin beaucoup, quoi.